या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। जड़े जोगी कौन एपरी एक चेतना स्थितिर उपलब्धि करिपारिबो जोठारे थाई कि से सबु कथा जानी पारिबो सबु प्रश्नर उत्तर दे पारिबो एपरिकी जटिल वैज्ञानिक समस्या उदाहरण स्वरूप आपेक्षिकता तत्व विषय रे जावतीय प्रश्नर उत्तर दे पारिबो। ये प्रश्नटी पिला माने भारी पचारे बड़ मान भावती यहीटा कौन पचार काले किए कौन भाव किंतु समस्त भितर प्रश्नटा भी थाए जे जड़े जोगी तांको जदि आमे जहा पचारिबा से सब उत्तर दे परिबे तो कहीं से सब तो उच्चतर चेतना थे तेणु तांको सहित संपर्क थे तेणु सब ज्ञान तांकर थिबो पचारे आसबो ठीक अच्छे जे वैज्ञानिक माने केते बड़ बड़ कथा ये जो कहते रिलेटिव थियोरी विषय रे जड़े जोगी को पचारे से कहीपर वैज्ञानिक जो अनुसंधान जो विराट कथा केते तात्विक कथा पचारे से तार उत्तर दे पारे कि नहीं पिला माने एटा सरल भाव में पचार दिखती बड़ माने को भितर थाए कि पचार मु तम मान को पचारुची तमर कौन धारणा जे जड़े जोगी से उत्तर दे पारिबे ना दे पारिबे जटिल वैज्ञानिक समस्या विषय पचारे से उत्तर दे पारिबे ना दे पारिबे। माँ लिखुंदी सिद्धांत और तत्व दृष्टि यही कथाटी कहवा निश्चय संभव हेबो जे जने जोगी पक्षरे सबु किछि जानिबा मोटे असंभव नुहे। आज्ञा सुबिला नहीं मु पचारिली जे जने जोगी से तांको जदि वैज्ञानिक तत्व विषय रे बा वैज्ञानिक समस्या विषय रे यदि प्रश्न करा जाए से उत्तर दे पारिबे कि नहीं ठीक अच्छे माँ उत्तर कहते सिद्धांत और तत्व दृष्टि यही कथाटी कहवा निश्चय संभव हेबो जे जने जोगी विषय रे सबु किछि जानिबा मोटे असंभव नुहे सबु किछि से जोगी उपरे ही निर्भर करिबो। मात्र ज्ञान ज्ञान मध्य भी सर्वदा एक प्रभेद अवश्य रही मनर जानिबा रीति रे जने जोगी कदापि किछि जाने नाही से एहीपरि अर्थरे आदौ किछि हेले जाने नाही जे ता पाखरे संभाव्य जावतीय तथ्य सामग्री मौजूद होई रही था कारण तार मुंड भितर विश्व ब्रह्मांडर जावतीय तथ्य गच्छित होई रही था अथवा ताहार चेतना गोटे प्रकार विस्मयकारी और असाधारण सर्वज्ञान कोश परिणत होई रही था विभिन्न वस्तु
ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମତୁଲ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଲାଗି ଯୋଗୀ ଭିତରେ ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଯୋଗୀ ଯାହା କିଛି ଜାଣିପାରେ। ଅଥବା ଯୋଗୀ ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ସୋପାନରେ ବାସ କରୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପରି ଏକ ଚେତନାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ସତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ। ମା ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ଶେଷ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ସେ ବାସ କରୁଥାଏ ସେଇ ଚେତନାର ବା ସେଇ ସ୍ତରରୁ ବା ସେଇ ସୋପାନରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ କହୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସିଏ ଜ୍ଞାତ। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁଝିବା, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଗୀ ମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ହଁ ସେଇ କଥାଟା ତ, ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ମାନେ କହୁଥିଲି। ସିଏ କହିବେ କି ନାହିଁ ସେଇ କଥା। ହଁ ଯୋଗୀ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ସିଏ କହିବେ କି ନ କହିବେ ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସେ ଅନେକ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତି। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହିଦଉଛନ୍ତି କଣ କଣ ହୁଏ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାବତୀୟ ତଥ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମତୁଲ ଓ ଗତିଶୀଳ ଭାବରେ ଏକାତ୍ମକ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଲାଗି ଯୋଗୀ ଭିତରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ। ସବୁ ବସ୍ତୁ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ସହିତ ସେ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତା ମାନେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଏ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତମେ କହିବ ଏଇ ଗଛ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସେ ଗଛ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବେ, ତେଣୁ ଗଛର ଯାହା ଯାହା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜର ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ମୟକାରୀ ବା ଅସାଧାରଣ ସର୍ବଜ୍ଞାନ କୋଷ ଥାଏ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଥାଏ। ତୁମେ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ରହିପାରିବ। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ତାମାନେ ଯଦି ଆମେ ଚେତନାର, ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଥାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହୁଛୁ ଏବଂ ମୁଁ କାର ଚେତନାରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହୁଛି। ସବୁବେଳେ ମତେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା ମୋର ଅହଙ୍କାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ମନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରହୁଛୁ, ମାନେ ମୁଁ ବୋଲି ରହୁଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋର ଏତିକି ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ମୁଁ ଯଦି କହନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ କିଏ ସେ, ମୁଁ ଅମକଙ୍କର ପୁଅ, ଅମକଙ୍କର ଝିଅ, ମୋର ଜାଣିଛ ମୋ ବାପା ଏଇଆ, ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି, ସବୁ ମୁଁ କାରରେ ରହୁଛୁ। ତେଣୁ ଚେତନାର ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚେତନାର ରହିଛି। ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ତୁମେ ରହୁଥିବ, ତେବେ ତୁମର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଛ, ତମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ସେ ଜ୍ଞାନଟି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ଯୋଉ ମନ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରେ, ତାହା ହଉଛି କଣ, ବାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଭୌତିକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ତାର ଯେତିକିଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ଅନେକ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି, ତା ଭିତରୁ ତାର ଯେତିକିଟା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥାଏ। ତଥାପି ବି ତାହା ବି ହଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ସିଏ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମର ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଥିବ ସେଇଟା ସତ କଥା। କୁହା ହଉଛି ତାର, ଯଦି ଆମେ
ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥକୁ ଯିବା, ତାମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଇଟା ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ ବା ମୁଁ ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି। ସବୁବେଳେ ସବୁର ଉତ୍ସ, ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ତୁମେ ସବୁ କିଛିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ବି ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଲୋକ ବାହାରକୁ ଛଳନା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତିନି କଣ ମାନେ ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସହିତ ତୁମ ସହିତ ମିଶୁଥିବେ, କଥା ହଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଗାତ ଖୋଳୁଥିବେ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାର କଥାଟା ଆମେ ସେତକ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଛଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମକୁ କିଏ କଣ କହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଧରି ପାରୁନୁ, ଜାଣି ପାରୁନୁ। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ବହୁତ ଦୂର କଥା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଜଣେ ସୁନା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, ରୂପା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ହଉଛି କଣ? ଯଦି ହେଇଥିବ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ଟିକେ ପଢିଥିବ କିମ୍ବା କୋଉଠି ଟିକେ ଶୁଣିଥିବ, ସେ କହିବ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁନାଟାରେ ହଉଛି ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ରୂପାଟା ହଉଛି ସିଲଭର, ଇଂରାଜୀ ଟିକେ କହିଦବ। ତାପରେ ସେଠୁ କହିବ ଏଇଟାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନା ଏଇଆ, ତାର ଏଲିମେଣ୍ଟ ନା ଏଇଆ। ଏତିକି ବାଟ କହିପାରିବୁ, କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, କେତେଟା ପ୍ରୋଟନ, କେତେଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଅଛି କହିପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନା ଭିତରର ଯୋଉ ତତ୍ଵ ରହିଛି, ସେ ତତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ସେ ପାଠ ପଢାରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିବ ସେତିକି କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ଆଉ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ନିହିତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, କହିପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଯଦି ତମେ ପଚାରିବ ମତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ କିଏ କହିପାରିବନି? କେହି କହିପାରିବ? କେହି କହିପାରିବ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ହୁଏତ ଛଳନା ଦେଖେଇ ପାରେ ଯେ ମତେ ଗରମ ହଉଛି, କିମ୍ବା ଛଳନା ଦେଖେଇ ପାରେ ମତେ ଗରମ ହଉନାହିଁ, କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ସୁନା ଜାଣିଛି ସିଏ କଣ। ଯଦି ସୁନା ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯାଇପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଯିବି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେତେ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ରହେ, ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବାରୁ ତା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଜାଣ ତାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ତାହା କରିପାରିବ। ଏକାତ୍ମ ହେଲେ କରି ହେଇଯିବ। ଯଦି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁମକୁ ପଚରାଯାଏ, ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏକାଗ୍ର ଓ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ଭାବରେ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଅବଲୋକନ କରି ତୁମେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଯତ୍ନ ସହକାରେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଯେ ତୁମେ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିବ ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମନର କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏକ ସମାଧାନ ବାହାର କରି ତୁମେ ଯେ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁ ସେ କଥା କୁହା ହଉନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଲେ ଏକାଗ୍ର ହେଇକି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି, ମାନେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କଲ, ତା ଉପରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ କଲା ପରେ ତା ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତୁମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭାତ ହବ। ସହଜ କଥା, ମୋ ନିଜ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, ସେମିତି ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଏକାଗ୍ର ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେଇଆ ହେଇଗଲି, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଣ ଆମର ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ ଯୋଉ ବାହାରୁ ନଲେଜ ସବୁ ଥାଏ ସେଇଥିରୁ କହୁନା, ବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ମନର ବ୍ୟବହାର କରି ତମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହବ ସେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନି। ଆପଣାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡିକରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନୀ ମନରେ ହିଁ ଏଇ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ନିଗମନାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ନିଗମନ ନିଗମନ ହେଇକି ବାହାରିଲା, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଯୋଗୁ ଏହା ବାହାରିଛି, ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ବାହାରିଛି। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବିଷୟରେ ତମେ କହିବ, ମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବ, ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବସନ୍ତି ଫ୍ୟାନ ଟା ଲଗାନ୍ତି, ଏସି ନହେଲେ ସିଏ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଏସି ରେ ବସନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ଏସି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସେ ଅମକ ଲୋକ ଆସେ ସେ ସବୁବେଳେ ଏସି ରେ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏସି ଘର ଟା ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଆମର ଇଏ ହଉଛି ବାହାର ନିର୍ଗମନ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଏୟା କରନ୍ତି ସେୟା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ
ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଗୁଣ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଇଏ ହଉଛି ବାହାର ନିର୍ଗମନର ପରିଣାମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଗମନ ଜ୍ଞାନ ଏହା ନୁହେଁ। କୌଣସି ଏକ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଲାଗି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ବାଛି ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଇ ବକ୍ରଟିର ରେଖା କିପରି ଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖଟି କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ ଏସବୁକୁ ହିସାବ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିବ ପୋଲଟିଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣେ କହିଲେ ଗୋଟେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ହବ, ତେଣୁ ତାର ମୁହଁଟା କେତେ ବଡ ହବ, କେତେ ଲୋକ ପଶିବେ, ଯଦି ଏତିକି ଉଚ୍ଚା ହବ ତାହେଲେ ତାର ୱିଡଥ କେତେ ହବ, ମୋଟେଇ କେତେ ହବ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ତାର ମାପ ଚୁକ ପକେଇକି କରିବ। ତେବେ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସଂଖ୍ୟାର ଗଣନା କରି ତାହା କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଉପକରଣ ରହିଥାଏ ସେଗୁଡାକ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳାଇ ତଦ୍ୱାରା ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଯୋଗୀ ସକାଶେ ଏଗୁଡିକର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସିଏ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରେ, ଆପଣା ଆଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେଇଟିକୁ ଯେ ସେପରି ନ କରି ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ ସିଏ ସେ କଥାଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ଏବଂ ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଅରୋଭିଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦିଆଗଲା, ଅରୋଭିଲର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବିଖ୍ୟାତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବାହାର କରିକି ସବୁ ଡିଜାଇନ ଫିଜାଇନ କହିଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଅରୋଭିଲର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ କର। ପ୍ରଥମେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ସେ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଲେ ଏହା ଅସୁବିଧା ହବ, ସେୟା ହବ କହିଦେଲେ। ମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଚଷିଲେ ସବୁ, ଚଷି ସେ ଯୋଉ କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ସେଠୁ ତା ଭିତରେ ଜଣେ କହିଲେ ମା ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ମା ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସେ ପୁରା ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର କରିବା। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କହିଲେ ମା ଦେଖିଲେ ଯେ ମା ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ଟେକ୍ନିକାଲ ସବୁ ଥାଏ ସେଟା ତ ଏତେ ଡିଟେଲସ କହିହଉନି। ସବୁ ଦେଖିଲେ ଫାଇନାଲି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲି କେତେ ଗ୍ରେଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ କହିପାରିବେ। ସେମାନେ ବୋକା ହେଇଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ନା ନା, ସେ ଆସିକି ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ଯେ ଆପଣ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛୁ, ଏମିତି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ବା ଧାରଣା ଆମ ବାହାରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଗ୍ରେଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଗୀ ସିଏ, ଏତ ମାଙ୍କ କଥା, ମା ତ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କଣ ହବ। ଜଣେ ଯୋଗୀ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତରରେ ଥାଏ, ମାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ କଣ କଣ ହବ, କେମିତି ହବ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠୁ ଥାଇକି କହେ, ସେ ତାର ପାଠ ଯୋଉ ଆମର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିନାହିଁ। ଆପଣା ଆଗରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ସେଇଟିକୁ ଯେ ଯେପରି ନକରି ଏପରି କରିବାକୁ ହେବ, ସେ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଦେଖିବାକୁ ହିଁ ତାହାର ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯୋଗୀ ଯାବତୀୟ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରିବ ଓ ଆପଣାର ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଭୂମି ଓ ଚେତନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହି ସିଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ, ଏଇ କଥାଟି ହୁଏତ ସତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ସେଥିରୁ ଆମେ କଦାପି ଏପରି ଏକ ଅନୁମାନ କରିପାରି ବସିବା ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କଦାପି ନାହିଁ ଯାହାର କି ଯୋଗୀ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ ବା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଅବଗତ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନସିକ ନାନା ବିରୋଚନା ସ୍ତରର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଲାଗି ସେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ସେଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେ ହୁଏତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବି ଅନୁଭବ କରିବ। ହୁଏତ ଏପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ନାନା ସମସ୍ୟା ଓ ଅଡୁଆକୁ ନେଇ ଯୋଗୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ,
ଯାହାକି କେବଳ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକର ପ୍ରତିଭାସ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଗୁଡିକ ହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ। ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟା ଖାଲି ବାହାର ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଆଉଟର, ଏବଂ ସିଏ ସେଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରିବା ଲାଗି ଆଦୌ ମନ କରିବ ନାହିଁ, ଅଥବା ସିଏ ସେଗୁଡିକ ସମାଧାନ କରି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ମାନେ ପୁରା ବାହାର କଥା ଗୁଡାକ ହେଇଥିବ, ସେ ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେନି ଯେ ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସେଇଟା କରିବି ପାରିବେନି। ଏଇଟା ତାର ଜ୍ଞାନର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମନ ସ୍ତରର ନୁହେଁ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏଇ ମନ ସ୍ତରର ନୁହେଁ। ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଠିକ ସେଇ ଧରଣର କୌଣସି ନିର୍ବୋଧ ମନସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯିବ, ତେବେ ସିଏ ହୁଏତ ତାର ଆଦୌ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଧାରଣାଟି ରହିଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅବଦାନକୁ ଯାଇ ପଚାରିବା ପରି ତୁମେ ଜଣେ ଯୋଗୀକୁ ଯେ ଯାବତୀୟ ଅଜ୍ଞାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାଇ ପଚାରି ପାରିବ, ବା ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ତାଠାରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ବାଦ ଯେ ଦାବି କରିପାରିବ ଏବଂ ସେଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯୋଗୀ ଯେ ଅବଶ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ, ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ନିର୍ବୋଧ ଧାରଣା ବୋଲି ହିଁ କହିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ମାନ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅଗଠିତ ବାହ୍ୟ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଓ ତାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ବିସ୍ମୟଭୂତ କରିଦେବା ଭଳି ନାନା ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସାଧନ ଓ କରାମତି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଦାବି କରିବା ଯେଉଁପରି ଅସଙ୍ଗତ, ଯୋଗୀ ଠାରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାବି କରିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ଅସଙ୍ଗତ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଧନ ସରେ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଗୀ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଇଏ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅଳି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ନା କୁହ। ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରିବି ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିବି ମତେ ତୁ ଡାକିବୁ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ସିଏ ଜଣେ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯେ ପ୍ରଫେସନ ଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଟିମ୍ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥାଏ। ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଭିତରେ ସେଠୁ ଭଗବାନ କଥା ପଡିଲା, ଏଇ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ କଥା ପଡିଲା। ଇଏ ସବୁ ତା ଭିତରୁ କିଏ ସବୁ ଟାଇଟା ପୁରା କଲେ, କରିକିରି ଥଟା ମଜା କଲେ। କିଏ କହିଲେ ଏମିତି ଥଟା ମଜା କରନି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସତରେ ଅଛି ଏବଂ ସତରେ ଏ ସବୁ ହେଇପାରେ, ତମର ସେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତମେ ଥଟା ମଜା କରନି। ସିଏ ଆହୁରି ଥଟା କଲେ, କହିଲେ ହଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଲୁ। ଏମିତି ହଉ ପ୍ରମାଣ କଥା ଉଠିଲା। ସେ ସେଠୁ ଏମିତି କଥାଟା ଆହୁରି ବଢିଲା, କଥାଟା ଯେମିତି ବଢିଲା ତେଣୁ ସେ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଦେବି ମୋ ଯୋଗୀ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଗୁରୁ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ନା ହଁ, ସେ କୋଉଠି ଅଛି ତୁ ଡାକିଦବୁ, ସେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ନା ହଁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଏବଂ ଯାହା କହିବ ସେ କରିଦେବେ। କହିଲେ ଏମିତି। ନା ହଁ। ସେଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଏବଂ ଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମାନେ କଡ ଫଡ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରି ବସିଥିଲେ, କୋଉ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ। ଇଏ ଡାକିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁରୁ ତ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ ନା, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ସେ ଆସି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ସବୁ କଲେ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା କୁହ। ନା ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଗୁଣି ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ ଟିକେ କରିଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇପାରିବି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇ ହବନି, ବା ବିଶ୍ୱାସ କଲା ଭଳିଆ କିଛି କରିହବନି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ମୋ କାମ କରିଦେବେ ଟିକେ ବୋଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନା କଣ ତୁ କହୁଛୁ କହ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ ବସିଛୁ, ସେ ଟେବୁଲ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଟେବୁଲ ଉପରେ କ୍ଲଥ ଟେ ପଡିଛି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଇବା ପତ୍ର ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ପ୍ଲେଟ ଫ୍ଲେଟ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ନା ଆପଣ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଟେବୁଲ ଟା ବାହାରି ପଳେଇବ, ଏମିତି ଖାଇବା ସବୁ ଥିବ। ଏଇଠୁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ତ କହୁଛୁ, ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତତେ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୁ ଏଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ତ। ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ନା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଧରିଲେ ଟେବୁଲ ଟା ଟାଣି ନେଇଗଲେ, ଟେବୁଲ ବାହାର କରିଦେଲେ, କପଡା ସେମିତି ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି, ତା ଉପରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସେମିତି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଟେବୁଲ ବାହାର ଥୁଆ ହେଇଛି।
ହଠାତ୍ ଗୁରୁଦେବ ଚିତ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କଣ କଲି? ମୋ ଯୋଗ ସାଧନାର ଶକ୍ତିକୁ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଭୌତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାର କାମରେ ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ଧିକ୍ କହିକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଆଉ ଆସିବିନି କେବେ ତୋ ପାଖକୁ, ତୁ ଡାକିଲେ ବି ଆଉ ଆସିବିନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା କରିହବ, ସେ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଲୌକିକତା ଭଳିଆ, ମିରାକଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମିରାକଲ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଲବ୍ଧି ମାନ ରହିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଅଗଠିତ ବାହ୍ୟ ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ଓ ତାହାକୁ ଏକାନ୍ତ ବିସ୍ମୟଭୂତ କରିଦେବା ଭଳି ନାନା ଅସାଧାରଣ ଅଲୌକିକ ସାଧନ ଓ କରାମତି ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଦାବି କରିବା ହଉଛି ଅସଙ୍ଗତ। ଯେପରି ଦାବି କରିବା ଅସଙ୍ଗତ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜବରଦସ୍ତ ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସାରିବା। ପୁନଶ୍ଚ ଯୋଗୀ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭାରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଯୋଗୀଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶବ୍ଦ। ଯୋଗୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରହିଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଥବା ଗୂଢ ବିଦ୍ୟାଗତ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଓ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। କେତେ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ଲାଭର ନାନା ସ୍ତର, ନାନା ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧିଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ନୁହଁ, ବହୁତ ସ୍ତରର ସିଦ୍ଧି ଅଛି। ଆମେ ଯେମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଜଣେ 2 କ୍ଲାସ ପଢୁଛି, 3 କ୍ଲାସ ପଢୁଛି, 4, 5, 6 କେତେ +2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ ରହୁଛି, ତାପରେ ପିଏଚଡି କେତେ ରହୁଛି, କେତେ ଲେବୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନାର ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି, ସିଦ୍ଧିର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ତର ରହିଛି। ଧୀରେ କେତେ ସ୍ତର ରହିଛି। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନସ୍ତରଟିକୁ ମୋଟେ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିନଥାଏ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବଟି ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରିବ। ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ୱଭାବର, ସେମାନେ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସାଧନାର କୋଉ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସବୁ ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ଯୋଗୀର କେତେ ସ୍ତର ରହିଛି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଏତିକି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଏତିକି, ଯେମିତି ଆମେ ହାଇଟରେ ବୋଲି କହୁଛୁ କୁହନା, ଚେତନାରେ କେତେ ବିଶାଳ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭର୍ଟିକାଲି ଉଠିବା, ହରିଜେଣ୍ଟାଲି ବି ଚେତନାର ବିସ୍ତୃତି ହବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ଜିନିଷକୁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସାଧନାର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବଟି ଉପରେ ସବୁ କିଛି ନିର୍ଭର କରିବ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠି ପାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଚେତନା ସହିତ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ତାରି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବ। ତେଣୁ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାହ୍ୟ ମନର ସ୍ତରକୁ ବି କିଏ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବ, ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଥିବ, ଯିଏ ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବ ସେ ଅଲଗା ଥିବ ନା। ତେଣୁ ଚେତନା କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କୁହନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ବି ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାତ୍ମ ହେଇକରି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତେବେ ସେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। এই প্রশ্নটির উত্তর এটি সারলা, আমি সারিদেব। বাহ, থ্যাংক ইউ অল, রবার।